ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کو سرنڈر کرنے کے انتباہ پر رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ امریکہ کی کسی بھی فوجی کارروائی کے سنگین اور ناقابل تلافی نتائج ہوں گے۔ ایرانی قوم سے خطاب میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے کہا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے سنگین غلطی کی ہے جس کی اسے سزا ملے گی۔ ایران کسی دھمکی کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام شہداء کے خون اور اپنی سرزمین پر حملے کو فراموش نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے بڑی غلطی کی ہے، اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ امریکہ نے دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی عالمی بالادستی قائم رکھنے کے لیے کئی ممالک میں رجیم چینج کی پالیسی اختیار کی۔ ایشیا میں ایران ان اولین ممالک میں شامل ہے جہاں 1953 میں مصدق حکومت کو CIA کی مدد سے ہٹا کر شاہ ایران کو دوبارہ مسلط کیا گیا۔ اسی طرح 1967 میں انڈونیشیا میں سوکارنو حکومت کے خلاف خونی بغاوت کروا کر سہارتو کو برسر اقتدار لایا گیا۔ 2003 میں حملے کے نتیجے میں عراق میں صدام حسین کا اقتدار ختم کیا گیا۔ لیبیا میں 2011 میں معمر قذافی کو نیٹو کی بمباری کی مدد سے ہٹا دیا گیا، جس کے بعد ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ لاطینی امریکہ میں امریکہ کی مداخلت کا ایک طویل اور تاریک باب ہے۔ چلی، نکاراگوئے، ہونڈورس، گوئٹمالا اور وینزویلا جیسے ممالک بھی امریکی مداخلت کا نشانہ بنے ہیں۔ 2001 میں افغانستان میں رجیم چینج کی مڈل میں بھی اتنی زیادہ پرانی نہیں۔ یہ مداخلتیں عموماً تیل، معدنیات اور نظریاتی وجوہات کی بنیاد پر کی گئی ہیں۔ ان کا مقصد نہ صرف مقامی ترقی پسند اور قوم پرست حکومتوں کو ہٹانا بلکہ امریکہ نواز حکومتوں کو برسر اقتدار لانا تھا۔ ان مداخلتوں کے اثرات آج بھی ان خطوں کی بدامنی، غربت اور عدم استحکام کی صورت میں موجود ہیں۔ ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ امریکہ ایران میں 1980 کے بعد سے متعدد مرتبہ رجیم چینج کروانے کی کئی بالواسطہ کوششیں کرتا رہا ہے، مگر اب امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی کہ ایران غیر مشروط طور پر سرنڈر کر دے، امریکہ کی طرف سے کیا ایران میں رجیم چینج کی بلا واسطہ کوشش کا آغاز ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا امریکہ اس کوشش میں کامیاب ہو پائے گا؟ کیا 2003 میں دوسری وجوہات کے علاوہ اسرائیلی خواہش پر صدام حسین کا تختہ الٹ کر امریکہ عراق میں اپنے مقاصد پورے کر پایا، یا پھر اس عمل سے ایران ہی مضبوط ہوا؟ کیا اب امریکہ ایک بار پھر اسرائیلی خواہش پر ایران میں رجیم چینج کروا کے مشرق وسطیٰ میں بڑی تباہی کا باعث نہیں بنے گا؟ سب سے بڑھ کر اپنی ہزاروں سال کی تہذیب پر فخر کرنے قوم کیا اسرائیلی اور امریکی خواہش پر اپنی رجیم کے خلاف کسی سازش کا حصہ بنے گی؟ اسی پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، حماد غزنوی، زیغم خان اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سرنڈر یا تباہی کا بیانیہ، ایران سرنڈر نہیں کرے گا، ایرانی سپریم لیڈر، کیا ایران میں رجیم چینج کی سازش کامیاب ہو پائے گی؟ شہزاد صاحب، ایران کی اپنی تاریخ بھی ہے اور امریکہ کی رجیم چینج کی بھی تاریخ موجود ہے۔ اس وقت بیانیے دونوں جانب سے جس جگہ آپ پہنچے ہیں، کیا ٹرمپ جانتا ہے کہ ایران کا ریئیکشن کس حد تک جائے گا؟ ایرانی قوم کی انتہا کیا ہوگی؟ آپ کے خیال میں کامیابی ملے گی ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ دیکھیے، امریکہ کے اندر بھی اس وقت جو آوازیں ہیں اور وہ خاص طور پر عراق اور لیبیا کے تجربے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ جو امریکہ نے پہلے کیا، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا بیان ہے اور وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ عراق میں جو مداخلت کی امریکہ نے وہ امریکہ کے لیے غلط قدم تھا اور اس نے عراق کو ڈیسٹیبلائز کر دیا، یعنی صدام حسین میں جس میں ختم کیا گیا اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جو کیوس پھیلا، وہاں پر پھر اس قسم کے گروپس کو موقع ملا، جس طرح کہ داعش وہاں پہ کریٹ ہوا اور داعش نے پھر جو مشکلات کھڑی کی امریکہ کے لیے اور باقی، تو یہ سب سبق ان کو معلوم ہے۔ ان کو یہ پتا ہے کہ جو نظام چل رہا ہے اسی کو ایسا ہی رہنا چاہیے۔ ٹرمپ اسی چیز میں بلیو کرتے ہیں۔ ٹرمپ جب اس قسم کی گفتگو کرتا ہے کہ انکنڈیشنل سرنڈر، وہ یہ کہتا ہے کہ آخری موقع ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی آخری امید یہی ہوتی ہے کہ ایران کسی نہ کسی طریقے سے گیو ان کر کے بات چیت کے عمل میں آ جائے گا۔ اس کو پریشر کس چیز کا آتا ہے؟ اسرائیل کا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جو آیت اللہ ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، وہاں پر اپنی مرضی کی حکومت لائی جائے تاکہ ایران کا جو مزاج ہے اس کو بدلا جائے اور وہ اسرائیل کے فیور میں ہو جائے، جس قسم سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ ٹرمپ یہ حملہ نہیں کرے گا اور وہ اس وقت صرف بیانات اور جسے کہتے ہیں کہ ایک خطرے کی ایک علامت کے طور پہ صرف وہ باتیں کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ عراق والی غلطی ہوگی وہ نہیں دہرانا چاہے گا، اس کا اپنا اصول ہے، اپنے اصول کے خلاف جائے گا اگر وہ یہ کام کرے گا تو۔ اپنے لوگوں کا جو کہ اس پورے خطے میں پھیلے ہوئے ہیں ان کا خاطر خواہ حفاظت کا انتظام اور بندوبست ابھی تک نہیں کر سکا، ورنہ امریکہ بہت سینسٹیو ہے اپنے لوگوں کو، اپنی فیملیز کو جو مختلف جگہوں پہ بیسز ہیں ان کے پورے مشرق وسطیٰ میں، ان کو، ورنہ ان کی پہلے حفاظت کرتا اگر اس قسم کا کام کرتا۔ وہ جب یہ کرے گا، ایسا کوئی کام کرے گا، چاہے وہ ڈیزی کٹرز ہوں، چاہے وہ BL-75 BLU-75 ہوں، چاہے وہ 30,000 پاؤنڈرز مدر آف آل بامبس ہوں،
अगर वो एक हमला करेगा तो ईरान को मौका मिल जाएगा इस सारी जंग को फैलाने का, और जितने भी अमेरिका के यहाँ अड्डे हैं उनके ऊपर हमला होगा, उससे ये जंग बहुत खुल जाएगी, फैल जाएगी, और इंतशार और पूरा जो है से कहते हैं क्योस की सिचुएशन आ जाएगी पूरे खित्ते के अंदर। अच्छा, मुशरिक वस्ता का जो बहरान है वो और गहरा होता जाएगा। यानी ये सिर्फ फिर एक जगह पर रिजीम चेंज नहीं होगी, फिर ये एक ऐसा साइकिल बनेगा डोमिनोज का, क्योंकि हर मुल्क दूसरे मुल्क से एक इंकरेजमेंट लेके, इंस्पिरेशन लेके उसके अंदर इस किस्म की चीजें आएंगी। तो बड़ी मुश्किल से मशरिक वस्ता एक मुतवाजन किस्म का स्टेबिलिटी, चाहे वो इम्पोज है चाहे वो जिस किस्म की भी है, लेकिन उस हालत में पहुंचा हुआ है कि लोग माशी तरक्की की उम्मीद लेके बैठे हुए हैं। अमेरिका भी उनके साथ इस किस्म का मामला करना चाहता है, दुनिया भी एक रिलेशनशिप में है। तो इस सारे निज़ाम को दरम बरम करना वो नहीं चाहेगा। रजीम चेंज का जहां तक ताल्लुक है, जैसा मैंने पहले कहा कि हमें ये नहीं पता कि किस किस्म के लोग आएंगे, ईरान की शक्ल क्या बनेगी। यानी हमें इराक का नहीं पता लगा, हमें लीबिया का नहीं, लीबिया आज तक सेटल नहीं हो पाया, सीरिया में आजकल एक बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है। इस तमाम सबक बताते हैं कि शायद ईरान को, और खास तौर पे एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर के जौहरी एक एलिमेंट मौजूद है जो कि एक खत्ते के अंदर बहुत अहमियत रखता है, कि उसको इस किस्म के अंजाम की तरफ ले जाया जाए। तो मुझे लगता है कि इसका ईरान भी चाहेगा कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ से निकला जाए, जहां पर मामला बहुत बड़ी तबाही का, चाहे वो ईरानी की क्यों ना हो, और उसके बाद फिर ये हो कि उनकी अपनी रिजीम चेंज, पॉलिटिकल चेंज, निज़ाम का चेंज का उसका खतरा हो। तो मेरा ख्याल है ईरान भी अब बातचीत कर रहा है कि वो करना चाहते हैं, अब सिर्फ वो ऊपर से आ रहा है अमेरिका उनके ऊपर के मुझे अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं भी बीच में पीछे बातें हो रही हैं। जिससे आपने खुद जिक्र किया, हमारे अपने आर्मी चीफ आज मौजूद हैं, तो हो सकता है कि इस किस्म की उनकी भी ज़ाहिर है एक मौका मिलेगा उनको बात करने का। तो मेरा ख्याल है कि एक गुफ्तो शनीद और मामला फहमी की तरफ मामला बेहतर तौर पे जा सकेगा। इसराइल को शायद थोड़ा सा जरूर इसका धचका लगेगा, उसने नुकसान भी बहुत उठाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई रिजीम चेंज की तरफ बात जाएगी। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब कह रहे हैं मामला फहमी की तरफ बात जाएगी। यहाँ पे आपके साथ अभी शेयर करते हैं अमेरिकी सदर ट्रंप की अभी इस वक्त मीडिया से की गई जो गुफ्तगू है, उसके कुछ अहम निकात सामने आ रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं, वाज़ेह कर दूं, ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ईरान से मुताल्लिक अब बहुत देर हो चुकी है, अभी नहीं कह सकता कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं, ईरान ने मुज़ाकरात में बहुत वक्त ज़ाया किया है, आज भी ईरान के लिए सरेंडर करने का पैगाम है, पिछले दौर में भी कहा था ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए, हमने ईरान की दिफाई सलाहियत को खत्म कर दिया है, आइंदा हफ्ता बहुत अहम हो सकता है, उससे पहले बड़ी कार्रवाई हो। ज़ैगम साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप की राइट नाउ उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है वो मैंने आपके सामने रखी है, क्या रिजीम चेंज होगी, क्या मामला फहमी होगी? एक माजी है, मशरिक़ वस्ता में जितनी रिजीम चेंज हुई, मुसद्दिक़ से लेके, सद्दाम से लेके, बशारुल असद से लेके मोहम्मद क़ज़ाफ़ी, रिजीम चेंज मतलूबा मक़ासिद नहीं पूरे उस तरह कर पाए देरपा बुनियादों पर। आपको लगता है रिजीम चेंज की साजिश कामयाब होगी? क्या कामयाबी मिलेगी अमेरिका को? ट्रंप साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं और अभी जो अमेरिका का बयानिया है, उससे तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि सफारती हल दूर होता जा रहा है और दबाव के ज़रिए, ताकत के ज़रिए अमेरिका और इसराइल ईरान की मुकम्मल इताअत चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि वो रजीम चेंज का सोच रहे हैं, वो रजीम कलैप्स का सोच रहे हैं, क्योंकि रजीम चेंज का उनके सामने कोई प्लान नहीं है। अगर इस हुकूमत को निकाल बाहर करते हैं तो किस तरह से निकालेंगे? ईरानी अवाम का कौन सा तबका इतना बड़ा जो उनके साथ खड़ा होगा? कौन सा लीडर, कौन सी जमात है जो इस हुकूमत की जगह सामने आएगी? रज़ा शाह वाकई गुलाम इब्ने गुलाम जिसके दादा को अंग्रेज़ों ने मुसल्लत किया था और उसके पोते को निकाल दिया ईरान के लोगों ने, क्या उसको अवाम कबूल करेंगे? ये तो कोई फार्मूला ही नहीं है। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। सर, मुजाहिदीन खल्क भी वहां पर है, अमेरिका तो एब्सोल्यूट सरेंडर मांग रहा है, गैर मशरूत सरेंडर। जी, मुजाहिदीन खल्क की कोई हैसियत नहीं है, चंद हजार से ज्यादा उसके साथ कोई लोग नहीं है, वो बड़े अरसे से कोशिश कर रही है। सद्दाम हुसैन की भी मेहमान थी। देखिए, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका क्या मतलब है? दोनों सूरत में रजीम कोलैप्स, कि अगर नहीं मानते तो इसका क्या मतलब है? हम हमले जारी रखेंगे। आप देखिए, इसराइल को सिर्फ एक चीज में अमेरिका की जरूरत है। इसराइल को अमेरिका ने तमाम असला दिया हुआ है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो अमेरिका के पास है वो मौजूद है। सिर्फ एक बमबार तैयारा उसको ऐसा चाहिए जो जाकर बंकर बस्टर बम फेंके, और सिर्फ एक साइट है फरदौ की, जहां पे पहाड़ के अंदर गहरी न्यूक्लियर साइट है,
उसके लिए चाहिए। उसके अलावा अमेरिका की उसको कोई ज़रूरत नहीं। अमेरिका का तमाम ताउन उसको मौजूद है, हथियार मौजूद हैं, उसको हथियार मज़ीद भी मिलते रहेंगे, माल उसको मिलता रहेगा। $24 बिलियन पिछले साल मिले, इस साल भी मिल जाएंगे। तो अमेरिका को डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है इस ईरान को मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए। ठीक। और कोलैप्स का ये मतलब है कि जिस तरीके से वो पूरे शहर को कह रहे हैं तेहरान को खाली कर दो, जिस तरह वो हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, लीडरशिप को निशाना बना रहे हैं, तो ये उनकी ख्वाहिश है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा, लेकिन ईरान सरेंडर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसकी 3 वजूहात हैं। पहली बात यह है कि एक नज़रियाती हुकूमत है जिसकी एक नज़रियाती बुनियाद है, और वो बुनियाद मज़ाहिमत पर है, वो बुनियाद शहादत पर है, और वो बुनियाद इस्तेमार और बरतानिया की और अमेरिका की मुज़ाहिमत पर है। और उनका मॉडल जो है वो खैबर भी है और करबला भी है। और बहुत दिलचस्प बात है कि उनकी इस नज़रियाती बुनियाद में, इस जो फ़िक्री बुनियाद में, उस पर सबसे ज़्यादा असर इकबाल का है, अल्लामा इकबाल का है। उनके जो रहबर हैं वो भी इकबाल के स्कॉलर है, उन्होंने किताब लिखी है इकबाल पे। दूसरी बात कि अगर ईरान मानता है, अगर ईरान सरेंडर करता है, तो कितना बड़ा अवामी रद्द-ए-अमल होगा उसके अपने। साहब, ईरान कह रहे हैं दबाव पे हम कुछ भी नहीं मानेंगे, ना हम जंग मानेंगे, ना हम कुछ भी नहीं दबाव पे। जी बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह वो नहीं मानेंगे। और एक बात जिसका इस वक्त ये अंदाजा नहीं कर रहे कि ईरान इतना कमजोर मुल्क नहीं है, उसकी टेबल पर बहुत से कार्ड हैं, वो बहुत तकलीफ दे सकता है। उसके पास एटम बम नहीं है, लेकिन वो एटम बम जितनी तकलीफ रीजन को भी दे सकता है, अमेरिका को भी दे सकता है, दुनिया को भी दे सकता है। जिस जगह पे उसको जोग्राफियाई तौर पे मौजूद है, वहां से जो वसाइल गुजरते हैं खाली स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद होने से, तो इतना आसान काम है कि 1 घंटे में वो कर सकता है। बहुत से काम इस वक्त ईरान इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका शामिल हो जाए, मुदाखलत करे। लेकिन अगर मामला वहां जाता है कि जहां पे अमेरिका शामिल होता है या बात बराबर हो जाती है, तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज भी बंद हो सकती है। अमेरिका के जो अड्डे जिन अरब मुल्कों में शामिल है उन पे हमला हो सकता है, जंग फैल सकती है, माशी तौर पर बहुत बड़ी बर्बादी हो सकती है। और आखिरी बात मैं करूंगा कि प्लान ये है कि शायद अभी 1 कदम पीछे हटेंगे, जिस तरह पहली गल्फ वार में सद्दाम के साथ किया था, शदीद पाबंदियों के जरिए, माशी बदहाली के जरिए, आलमी तनाई के जरिए अवाम को नाराज करके ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा टाइम लेकर यही काम बाद में हम किया जाए।